جماعتیں پھینکوائی تھی؟ یہ کہاں سے آگے کتوں کو نگانے والے؟ یہ کون عورت ہے؟ یہ کس نے کہا تھا اور کس حوالے سے کہا تھا؟ قومی اسمبلی کے اندر جو زبان استعمال کی جاتی تھی، جو اشارے کیے جاتے تھے، کیا وہ ہمیں یاد نہیں ہے؟ میرے خیال میں ہماری میموری جو 2014 سے کیوں شروع ہوتی ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ اگر ساری وہ تقاریر نکالے، اگر وہ ساری تقاریر نکالے، سارے واقعات نکالے، تو شاید 5% بھی نہ بنتے ہوں جو آج پچھلے 10 سال سے ہم جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اطہر کاظمی نے آج سلیم بخاری، جو کہ ہر وقت مسلم لیگ نون کی چپلوسی کرتا رہتا ہے اور پی ٹی آئی میں کیڑے نکالتا ہے اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو برا بلا کہتا ہے کہ وہ اپنے لیے احتجاج کیوں کر رہے ہیں، اور آج اطہر کاظمی نے اسے بتایا کہ یہ پہلے بھی تاریخ دہراتی رہی ہے اور ہمیشہ جو بھی سچا لیڈر ہوتا ہے اس کو لوگ برا بلا ہی کہتے ہیں اور اسے گالیاں دیتے ہیں اور اسی طرح کا گند بولتے ہیں جیسے سلیم بخاری بول رہا ہے۔ ابھی آپ سب کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتی ہوں، ویڈیو دیکھنے کے بعد اس پر ڈیٹیلز بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے اگر آپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے بیانات کو دیکھیں اور خاص طور سے علی امین گنڈا پور صاحب کی گفتگو کو اگر آپ ریکال کریں، کہا تو سبھی نے، اسد کیسر نے بھی کہا اور باقی جو لیڈرز ہیں، بیرسٹر گوہر نے بھی کہا اور افضل شیر مروت نے بھی کہا، وہ 1971 کے قصے اتنے یاد دلائے انہوں نے اس قوم کو، یہ زخم کیسے بھول سکتا ہے کوئی؟ یہ قوم بھول نہیں سکتی ہے، ہم کہیں یا نہ کہیں، لیکن جتنی بار انہوں نے اس کی یاد تازہ کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپشنز کی بھی بات کی ہے۔ میرے خیال سے اگر کوئی ڈھنگ کا عدالتی نظام ہو یا کوئی ڈھنگ کی حکومت برسر اقتدار ہوتی تو ان الزامات کے ساتھ آپ گھر واپس نہیں جا سکتے۔ یہ میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ملک توڑنے کی بات کریں، سب کچھ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو گفتگو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ اسمبلی توڑنے کی خبر ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ اس لیے ٹھیک ہو سکتی ہے کہ پہلے آپ ماڈل دیکھیں نا، کس نے لیا تھا یہ اسمبلیاں توڑنے کا ماڈل وقت سے پہلے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے پی ٹی آئی نے یہ ایجاد کیا ہے نا۔ آپ نے توڑی پہلے پنجاب کی اسمبلی، پھر آپ نے توڑی کے پی کے کی اسمبلی، پھر آپ نے تیسری بھی توڑ دی نا، نیشنل اسمبلی بھی۔ تو اس کے بعد جو عدالت کا فیصلہ آیا تھا کہ پی ٹی آئی نے بڑے گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا تھا، کہا تھا کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ جو ججوں کی بجائی گئی تھی پوری دنیا کے اندر، آپ کو یاد نہیں ہے؟ ان ججوں کی تصویریں لگا کے جوتیاں نہیں برسی ان کی گاڑیوں کے اوپر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یا جو 1971 یاد دلانا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں۔ میں ان کو پاکستان کا دوست نہیں مانتا۔ تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ سبھی کو سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس سے پہلے جو گفتگو وہاں ہو چکی ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ کس پارٹی کے لیڈر نے کہا تھا کہ میں 40,000 جنگجو جو ہیں وہ واپس لے کے آیا ہوں، جن میں سے 4 سے 10,000 صرف جنگجو ہے، باقیوں کو میں نے لا کے سوات میں اور دیگر علاقوں میں بسا دیا ہے۔ یہ ملک دوستی ہے۔ اب بات بہت آگے بڑھ جائے گی، 9 مئی پہ آ جائیے۔ 9 مئی کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ پٹرول بم لے کے ایئر بیسز میں گھس جائیں گے، اگر آپ جی ایچ کیو پہ قبضے کی خبریں سوشل میڈیا کے اوپر چلوا دیں گے کہ قبضہ ہو گیا جی ایچ کیو کے اوپر، یہ میں نے کیا ہے، یہ ملک دوستی ہے۔ تو بے پناہ مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ رویے تمام سیاسی جماعتوں کو ٹھیک کرنے ہوں گے۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کوئی فرشتے ہیں، وہ آسمان سے اترے فرشتے نہیں، غلطیاں انہوں نے بھی کی ہیں اور بار بار کی ہیں، لیکن ان کی ہوئی غلطیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس لائسنس آ گیا ہے کہ آپ اس سے 10,000 گنا بڑی غلطی کریں۔ یہ کہیں نہیں ہوتا پولیٹکس میں۔ پاکستان کا نیشنلزم اگر آپ کو پیارا نہیں ہے تو آپ پاکستان کے ہمدرد اور دوست نہیں ہو سکتے۔ اس رویے کے اوپر میں پورا 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں، لیکن میں اوائڈ کر رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو کہا گیا، بد زبانی کی بات کی میرے دوست کاظمی صاحب نے، میں ان سے بالکل ہمبلی آنیسٹلی یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں اس قسم کا گند بولنے کا رواج کس پارٹی نے ڈالا ہے؟ بالکل ذاتی طور پر پرخرے اڑانے کا رواج کس نے ڈالا ہے؟ کسی کی بیٹی کے ساتھ جو اس وقت چیف منسٹر ہے، اس کے ساتھ قطری شہزادوں کو سیرے باندھ کے کس نے بٹھایا تھا؟ بتائیے مجھے، جواب دیں اس کا۔ تو جب آپ ابتدا کریں گے، جب آپ لانچ کریں گے اس طرح کی چیزیں، پھر آپ کو خود بھی وہ فیس کرنی ہوتی ہیں۔ جو کانٹے آپ بوئیں گے وہ آنکھوں سے چننے پڑیں گے۔ آج بھی بیٹر سینس پرویلز، 2 راستے ہیں۔ ایک سیاسی قیادت کے ساتھ مل بیٹھیے، بار بار دوسری طرف کی سیاسی قیادت آپ کو آفر کر چکی ہے۔ تیسرا، پارلیمنٹ کے اندر آئیے، کوئی دنیا کا مسئلہ نہیں ہے جو پارلیمنٹ کے اندر حل نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر سیاسی مسائل عدالتوں میں لے جا کے طے کروائیں گے تو جوڈیشل ایکٹیویزم بھی ہوگا اور کوئی ایک فیصلہ نہیں ٹھہرے گا۔ میں آپ کو
बीसियों मिसालें दे सकता हूँ जब अदालतों ने फौजी डिक्टेटरों के मजबूर करने पर पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में फैसले किए और उन फैसलों की कीमत उस कौम ने चुकाई है। जी बिल्कुल ठीक है। अतर काज़मी साहब, बिल्कुल जो आपने दुरुस्त कहा कि पीटीआई के साथ भी ज्यादती हो रही, बाज़ जगहों पे उनके खिलाफ जो एक्शन लिए गए वो भी नहीं लिए जाने चाहिए थे। लेकिन आप थोड़ी सी अगर तारीख में जाके देखें, जिस तरीके से इल्ज़ामात पीटीआई ने लगाए अदालतों के ऊपर, किसी एक को डिस्क्वालिफिकेशन का सामना नहीं करना पड़ा। जिस तरीके से पीटीआई ने तमाम इदारों को चैलेंज किया, इस्लामाबाद में धरना दिया, कब्रें खोदी, पाकिस्तान की सियासी तारीख में हुकूमत उल्टाने के लिए शायद इस किस्म की मूवमेंट कभी न चली हो। ये हालात क्या उस तरफ नहीं ले कि पीटीआई को आज मुश्किलात का सामना है और आज भी पीटीआई कहीं दो कदम रुकती हुई दिखाई नहीं देती है? देखें, एक तो ये है कि बहुत सारे मसाइल हैं पीटीआई के अंदर, लेकिन मैं थोड़ी सी तारीख की दुरुस्तगी के लिए थोड़ी सी चीजें यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा। आप मेरे सीनियर हैं, आपको याद होगा कि जब बेगम नसीम वली खान साहिबा थी तो उस जमाने में एक नारा लगता था, जिस नारे के साथ बल्ले बज जाता था, वो नारा क्या था? फिर जब आईजीआई बनी तो 9 सितारे चांदी के, ये सारे बच्चे किसके, वो नारा कौन लगाता होता था? उसके बाद जब मोहतरमा की बरहना तस्वीरें फेंकवाई गईं, वो किस जमात ने फेंकवाई थी? ये कहां से आगे कुत्तों को नहलाने वाले, ये कौन औरत है? ये किसने कहा था और किस हवाले से कहा था? कौमी असेंबली के अंदर जो जुबान इस्तेमाल की जाती थी, जो इशारे किए जाते थे, क्या वो हमें याद नहीं है? मेरे ख्याल में हमारी मेमोरी जो 2014 से क्यों शुरू होती है? क्या हमें नहीं पता कि अगर सारी वो तकारीर निकाले, अगर वो सारी तकारीर निकाले, सारे वाकयात निकाले, तो शायद 5% भी ना बनते हो जो आज पिछले 10 साल से हम जिसका हम सामना कर रहे हैं। नहीं, मसला ये है ना कि मलिक साहब, वो दौर था 4 अखबारों का और 3 कॉलमों का। ये दौर है टिकटॉक का, सोशल मीडिया का। हर चीज एम्पलीफाई होती है। अगर एक बयान कोई चलता है तो वो बार बार चलाया जाता है। आप मुझे एक भी ऐसा बयान दिखा दें जो आजकल कौमी असेंबली के अंदर 1-2 नाजेबा बातें हुई होंगी, लेकिन जिस तरह 90s की दिहाई में जो बातें की जाती थी, फिर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, फिर उनको बावलपुर जेल भेजा गया। वो किस लिए भेजा गया था? वो सारा हमारी तारीख का हिस्सा है। गो बाबा गो के नारे लगते थे, सदर मुमलिकत में चादरें फेंकी जाती थी, वो सब कुछ हमारी तारीख का हिस्सा रहा है। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये फसल है जो ओवर द ईयर्स हमने बीजी है और उस फसल को अब हम काट रहे हैं। क्या ये अच्छी चीज है? क्या ये रवायत कायम रहनी चाहिए? नहीं, कतई नहीं रहनी चाहिए। लेकिन इसका मसला तभी हल होगा जब एक सिंसियर कोशिश होगी, जब असल मसले की तरफ हम जाएंगे। और असल मसला ये है कि 9 मई का मसला हो जाए या कोई और मसला हो जहाँ पे कानून टूटा है। अब 9 मई को क्या हुआ? इस मुल्क में कानून को तोड़ा गया, इदारों के ऊपर हमले किए गए। जब कानून को तोड़ा जाता है, आइन को तोड़ा जाता है, तो आइन और कानून हरकत में आता है। वो फिर वहां पे इंसाफ करता है और उन लोगों को कटहरे में लाके करारवा की सजा देता है। वो उनसे इंतकाम नहीं लेता। 9 मई को हम बुनियाद बना के ये नहीं कह सकते कि हम तुम्हारे घरों में घुसेंगे, हम तुम्हारे घर तोड़ेंगे, हम तुम्हारी औरतों को घसीटेंगे, हम गिरफ्तारी करने के बाद दोबारा गिरफ्तार करेंगे क्योंकि जनाब ये वाकया हो गया। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने कानून तोड़ा। हमने उनको आइन और कानून के मुताबिक सजाएं देनी है ताकि एक निजाम बरकरार रह सके। तो अनफॉर्चुनेटली वो डिस्प्रेस हमें यहाँ पे नजर नहीं आता। अमेरिका की हम मिसाल तो देते हैं, ट्रंप कैपिटल हिल पे गया था, लेकिन वहां पे इस्तेकाम अमेरिका पार्टी कोई सामने नहीं आई थी। तो हमारे कुछ जमीनी हकाइक भी हैं, सारी जमातों ने इसमें हिस्सा डाला है। पर छोटी सी बात करूंगा, यहाँ पे कोई सियासी जमात गद्दार नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई हमारा जो एहलकार गद्दार नहीं है। ये खत्म होनी चाहिए बात, चाहे कोई ट्विटर पे ये बात कर रहा है या मीडिया पे कर रहा है, हम सब ने उसकी मजम्मत कर दी। आपने देखा अतहर काज़मी ने इस्लाम बुखारी की बोलती बंद कर दी और कहा कि जो गलत होता है उसे गलत कहना चाहिए, लेकिन पीटीआई अपने हक के लिए एहतजाज कर रही है। अगर वो गो नवाज का नारा लगाते हैं तो ये उनका राइट बनता है और नारे हमेशा ही लगते रहे हैं। तहरीक अपने आप को दोहराती है, ये नारे पहले भी लगते रहे हैं। जिस तरह से बेनज़ीर भुट्टो की नंगी तस्वीरें वायरल की गई और बेनज़ीर भुट्टो रोती चलाती हुई कौमी असेंबली से निकली, वो लोग भूल चुके हैं और इससे पहले भी बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है जिसकी वजह से हर चीज़ जो है सोशल मीडिया पर आ जाती है और इन लोगों को बुरा क्यों लगता है? जब ये लोग खुद गलत करते हैं तब इन्हें बुरा नहीं लगता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।